Okay, welcome students. Okay, next concept is PN junction or diode. So what is meant by PN junction or a diode? In last class we are discussed about types of extrinsic semiconductor. The types of extrinsic semiconductor are P-type semiconductor and N-type semiconductor. These are the types of extrinsic semiconductor. Here PN junction. So what is mean by PN junction? It is the junction between a P-type semiconductor and a N-type semiconductor. That junction called as PN junction or diode. This PN junction are called as diode. So this is the definition. It is the junction between a P-type semiconductor and a N-type semiconductor. Next, how the PN junction is formed. Here, so this is pure semiconductor, nothing but intrinsic semiconductor. A PN junction is formed by doping one half of a pure semiconductor with trivalent impurity. So this is the pure semiconductor. So this is one half of a pure semiconductor. So this is another half. So one half of a pure semiconductor is doped with trivalent impurity. Here we are doped with trivalent aluminum, indium. So these are the trivalent dopants. So we are doped with trivalent impurities, and other half of pure semiconductor is doped with N type of or pentavalent impurity. So pentavalent impurity nothing but arsenic, antimony. So these are the example for pentavalent impurity. So another half is doped with pentavalent impurity. So therefore here trivalent impurities, the majority current carriers are holes. Therefore this is P-type semiconductor. So here pentavalent impurity nothing but this is N-type semiconductor. So this junction called as PN junction. So this is the formation of PN junction. In examinations, how we obtain PN junction? The question ಕೇಳಿದ್ರೆ. So ಹೀಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. A PN junction is formed by doping one half of a pure semiconductor with a trivalent impurity and other half of a with a pentavalent impurity. So then we obtain PN junction, or simply called as diode. So next, what is the circuit symbol of PN junction or diode? So PN junction ಅಥವಾ diode ನ ಹೇಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. So this is the circuit symbol of PN junction diode or PN junction or a diode. So this arrow mark refers to the P-type semiconductor. So this line indicates N-type semiconductor. Therefore this is called as PN junction. ಇನ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ this represents the PN junction or a diode. Okay, next concept is theory of PN junction diode. Or examinations, the question may be like this: explain the formation of depletion layer in PN junction diode ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. So explain the formation of depletion layer in PN junction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಥಿಯರಿನ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So here this is PN junction or a diode. So this is P-type semiconductor. One half of a pure semiconductor is doped with P-type semiconductor and other half of a pure semiconductor is doped with N-type of semiconductor. Here this is P-type semiconductor, therefore majority current carriers are holes. This is N-type semiconductor, therefore majority current carriers are free electrons. So this is PN junction. So this is PN junction. So next, biology ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಕೇಳಿದಿರಾ, what is mean by diffusion ಅಂತ. ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು,
ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಫ್ಲೋ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಲ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ, ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಲ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಇವುಗಳು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ because in p-type semiconductor holes are in higher concentration, therefore higher concentration in the lower concentration kade move agutte. So therefore holes are moves from p-type semiconductor to n-type semiconductor, and electrons are moves from n-type of semiconductor to the p-type semiconductor athava n-type of region to the p-type of region. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ದ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. Here electrons moves from n region to the p region, therefore p regions get negative charge due to the diffusion of electrons from n region to the p region. So this junction, across the junction this gets negative charge, this gets positive charge, isn't it? So therefore p type semiconductor becomes negative charge, n type semiconductor becomes positive charge due to the diffusions of electrons and holes. Next, when steady state is reached, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಪಿ ಟೈಪ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಲೆವೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ಡ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗುವಂತದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ here the moment of charge carrier is stopped, therefore electric field is set up across the junction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, therefore here electric field is set up. Electric field is from positive to negative, so this is the direction of electric field is set up across the junction. So electric field set up ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ರೀಜನ್ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀಜನ್ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುವು? ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀಜನ್ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ therefore here ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ therefore this is positive, so this is negative. So therefore positive negative ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ obviously, so there is a potential across the junction. This potential called as barrier potential. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಈ ವಿಡ್ತ್ ನ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ barrier potential difference. This is the graphical representation of depletion layer and barrier potential difference ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು, ಇನ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ holes are diffused into n-type region, holes are diffused into n-type region, and electrons are diffused into p-type region, electrons are diffused into p-type region. Therefore p gets negative charge and n gets positive charge. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೆನ್ ದ ಸ್ಟೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೆಟಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ರೀಜನ್ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನು, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.7 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ 0.3 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂತ, ಅವಾಗ 0.7 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 0.3 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, biasing of PN junction diode. So what is meant by biasing? Biasing means it is the connection to the external battery, external power. So external connections ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು biasing ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So biasing of PN junction diode, there are two types, that is forward biasing, second one is reverse biasing. So these are the types of biasing in PN junction diode. So first, this is forward biasing. So this is PN junction or a diode. So this is p-type semiconductor. So this is n-type semiconductor. So this is called PN junction. Across the junction a layer is formed that is called depletion layer. So this is external battery. So this is positive terminal, this is negative terminal. So what is mean by forward biasing? So here p-type nothing but, so holes having positive charge. This is n-type nothing but electrons having negative charge. So what is mean by forward biasing? So the p-type semiconductor is connected to the positive terminal of external battery and n-type of semiconductor is connected to the negative terminal of external battery. Then the biasing called as forward biasing.
ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್? ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ಈ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. So therefore, what is mean by reverse biasing? If P type of semiconductor is connected to the negative terminal of external battery and N type of semiconductor is connected to the positive terminal of external battery, then the biasing called as reverse biasing ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಲ್ಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಹೋಲ್ಸ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಯಾಸಿಂಗ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. So this connected to the positive terminal of external battery. Therefore, holes are repelled from the positive terminal of external battery. Positive ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Here also, electrons are repelled from the negative terminal of external battery. Therefore, electrons ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಸಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ and repulsion of free electrons from negative terminal of external battery, the width of depletion layer is decreases. Width ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತಹ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್. ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ವಿಡ್ತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ from the external battery, width of depletion layer is decreases and barrier potential is also decreases. Therefore, resistance to the charge carrier decreases and conductivity is increases. This is all about forward biasing. Definition: width of the depletion layer decreases, barrier potential decreases, resistance decreases and conductivity increases. This is to forward biasing. So next, reverse biasing. Definition ಹೇಳ್ದೆ. So P type is connected to the negative terminal of external battery, N type connected to the positive terminal of external battery. Then the biasing called as reverse biasing. Here P type nothing but positive, holes having positive charge. So therefore holes are attracted from the negative terminal of external battery. Electrons are attracted by the positive terminal of external battery. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ holes and free electrons from the external battery, width of depletion layer is increases. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್, ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು.
therefore barrier potential is also increases. So for the resistance to the charge carriers increases, resistance kuda ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, hence conductivity is decreases. So ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆಫ್ PN junction, so the circuit is closed. What is mean by circuit is closed? During forward bias the current easily flow across the junction anta. So during forward bias the circuit is closed, and during negative bias circuit is open. Reverse bias alli enagutte, circuit open ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ there is no movement of, there is no flowing of current ಅಥವಾ there is no movement of charge carriers ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್, ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, during forward bias of PN junction diode, due to the decrease in resistance, so circuit is closed. During reverse bias of PN junction, due to the increase in resistance, circuit is open. Therefore PN junction diode act as a switch anta ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So next concept, VI characteristics of PN junction diode. ಸೊ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಏನ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ VI ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ, ವಿ ಅಂಡ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ VI ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರಿವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎ ಡಯೋಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ PN ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ PN ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಪಿ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಎನ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಿಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್, PN ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ಇಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಇಂದ 0 ಇಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವ, 0 1 2 3 ಹೀಗೆ 0 ವೋಲ್ಟ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ 2 ವೋಲ್ಟ್ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಅಂದ್ರೆ 0 ವೋಲ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು, 1 ವೋಲ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಸಿಕ್ತು ವಿ ಮತ್ತೆ ಐ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದೋ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ವೆನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 0,
forward voltage is increased from 0, then the corresponding forward current is measured. So this is the corresponding forward current is measured. Then we plot voltage versus current. So the nature of graph is as shown in the figure. So this is the experiment. So next ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ the current increases rapidly. This particular voltage called as cut-in voltage or knee voltage. So exam alli kelidre what is mean by cut-in voltage or knee voltage anta kelidre, at particular voltage the current increases rapidly. So that particular voltage called as cut-in voltage or knee voltage anta karitivi. That is represented by Vc. So next, so what is the expression for forward resistance? Agar forward resistance ಏನು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, V is equals to IR. R ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, V by I. ನಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ AB by BC. AB ಅಂದ್ರೆ Y axis I ಬರುತ್ತೆ, BC ಅಂದ್ರೆ V ಬರುತ್ತೆ. I by V ಬಂದ್ರೆ 1 by R ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಓವರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ V by I ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ V by ಡೆಲ್ಟಾ I ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ 1 ಓವರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ V by I, ದೇರ್ ಫಾರ್ 1 by ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ V by ಡೆಲ್ಟಾ I ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ PN ಜಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ P type is connected to the negative terminal, N type connected to the positive terminal. So this biasing called as reverse biasing. Therefore this is reverse characteristics. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಇಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 0, then corresponding current is note down. Then we flat graph voltage versus current. So the nature of graph is as shown in the figure. This is the experiment. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಿಯರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as cut-in voltage. Here the current increases suddenly at particular voltage. That particular voltage called as breakdown voltage ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So breakdown voltage ಅಂದ್ರೆ what is mean by breakdown voltage? At particular voltage the current increases suddenly. That particular voltage called as breakdown voltage ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಟ್-ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ. ಕಟ್-ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಕಟ್-ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆಫ್ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ V by I, ದೇರ್ ಫಾರ್ 1 by ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ V by ಡೆಲ್ಟಾ I ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್,
what is mean by reverse saturation current? अगर reverse saturation current ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So the current, this is the reverse current corresponding to the breakdown voltage. Breakdown voltage ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ that current called as reverse saturation current ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. अगर what is mean by reverse saturation current? The reverse current corresponding to the reverse breakdown voltage called as reverse saturation current ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಗರ ಐಡಿಯಲ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಲ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗರ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಡಯೋಡ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಡಯೋಡ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ಡಯೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 0 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ಡ್, 0 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ infinity resistance when it is in reverse biased. So this is the condition of ideal diode. Ideal nothing but real diode. So that is imaginary diode. The condition is 0 resistance in forward bias, infinity resistance in reverse biased. Okay, thank you.